اور جب رمضان کی جب 29ویں شب آتی ہے، اور یوں تو اللہ رب العزت جل مجدہ ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس مبارک مہینے میں، اور جب 29ویں شب آتی ہے تو پورے مہینے میں جو جہنم سے آزاد کیے تھے وہ اس پورے مہینے کی مقدار جتنی بھی ٹوٹل لگا کر کے اس 29ویں شب کو اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، جھومتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شب میں اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرمانے کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ، جس شخص نے پوری مزدوری کی، پورا کام کیا، دن بھر کھانے پینے سے باز رہا، کانوں کو گانے بجانے سے روکے رہا، زبان کو غلط بات سے اور فضول باتوں سے روکا رہا، نگاہوں کو بد نگاہ سے روکا رہا، دل کو پاک رکھا، غلط ذہنیت سوچنے سے بچا کے رکھا، تو ان کا بدلہ کیا دیا جائے؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، انہوں نے جب پورا کام کیا تو انہیں پورا اجر دیا جائے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا اور ان کو سب کو جنت میں بہترین میں نے محل عطا فرمایا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھوں، اور اس کی راتوں میں قیام کروں، یعنی سنت تراویح پڑھوں، اٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں، یا رسول اللہ، تو پھر میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا عمل کرتے ہو تو تم صدیقین اور شہداء میں سے، یعنی جو مقام صدیقین کا ہوگا، صالحین کا ہوگا، نیک لوگوں کا ہوگا، اور جو مقام شہداء کا ہوگا وہی مقام اس شخص کو دے گا اللہ رب العزت جو اس پورے مبارک مہینے کے روزے رکھے گا اور اس مبارک مہینے میں سنت تراویح پڑھے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم اپنے دل میں یہ عہد کریں انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر گھڑی، ہر منٹ رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اس مبارک مہینے میں اپنی رحمتیں چھما چھم برساتا ہے، تو ہمیں آپ کو چاہیے اس مبارک مہینے کے مسلسل ہم روزے رکھیں۔ اگر کوئی ایک روزہ بھی ترک ہو گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد اگر ایک روزہ کسی سے چھوٹ جائے اور رمضان کے بعد وہ رکھنا چاہے تو ساری زندگی بھر روزہ رکھے، تب بھی اس روزے کا اجر اور ثواب نہیں پائے گا جو رمضان میں اسے دیا جاتا، لیکن اس نے وہ ثواب، وہ عظیم ثواب گوا دیا۔ تو حضرات محترم، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، کل سے انشاءاللہ تراویح ہوگی، تو آپ ابھی سے ہی دل میں یہ تہیہ کریے کہ انشاءاللہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، اور بچوں کو تاکید کریے کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں گے۔ خوب کثرت سے تلاوت کریے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے جو ہے ذکر و اذکار، درود پاک، کلمہ طیبہ کا ورد۔ یہ مبارک مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ آپ اگر اس کثرت سے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں۔ اب قرآن مقدسہ کے اگر ایک پارہ آپ پڑھیں گے تو اس میں کروڑوں حرف ہیں۔ جب آپ نے الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں آپ کے نامہ میں لکھ دیں۔ اگر آپ ایک قرآن کا پارہ پڑھیں گے تو آپ نیکیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بہت ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے کثرت سے ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، اور سارے لوگ دل میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ اس پورے مہینے میں ہم روزے رکھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے۔ اپنے گھر پہ بھی اس بات کی تاکید کریں گے کہ سارے لوگ تراویح پڑھیں، اور اپنے بچوں سے بھی کہیں گے، بچوں سے بھی کہیں گے۔ جب یہ دل میں عہد کریں گے انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سلمان فارسی اس حدیث پاک کی روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن، ادھر رمضان آنے والا تھا،
शाबान का आखिरी दिन था, सहाबा के माबैन हुजूर तशरीफ़ रखे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, आपको मालूम है ये रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, ये ऐसा मुबारक महीना है इसकी हर आन अल्लाह की रहमतों बरकतों से भरी हुई है, इसमें अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। और इस मुबारक महीने में एक ऐसी शब है, एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह अकबर। वो कौन सी शब है, वो कौन सी रात है? वो इस मुबारक महीने की 27वीं शब होगी। और इस मुबारक महीने में अल्लाह ने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज करार दिया है कि इस मुबारक महीने में तुम रोज़े रखो और इस मुबारक महीने की रातों में क़याम करो। क़याम से मुराद है कि नमाज तरावी, सुन्नत तरावी पढ़ो, इसलिए कि वो सुन्नत मुअक्कदा है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो इस मुबारक महीने में कोई नेक काम करे तो ऐसा है जैसे और महीने में फ़र्ज़ अदा किया, और जो इस मुबारक महीने में एक फ़र्ज़ अदा करे तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। तो मतलब क्या हुआ, अगर इस मुबारक दिन में एक दिन नफिल पड़ेगा तो फ़र्ज़ का सवाब, और अगर आज फ़र्ज़ पड़ेगा तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब। मतलब अगर एक दिन इबादत करेगा तो 70 इबादतों का सवाब, अगर इस महीने जो है इबादत करेगा तो 70 महीनों की इबादत का सवाब मिलेगा। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये महीना सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब जन्नत है। यानी इंसान भूख और प्यास से सब्र करता है, सारी चीज़ें मुहैया होने के बाद भी अपने आप को बर्दाश्त रखता है, गुनाहों से बचा के रखता है, अपनी निगाहों को बचा के रखता है, अपने दिल को संभाल के रखता है, सब्र से काम लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मज़दूह इरशाद फरमाते हैं सब्र का सवाब जन्नत है। और ये मुबारक महीना मुबासात का है, यानी भलाई का और गम खारी का महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गम दूर होते हैं, परेशानी दूर होती, मुसीबतें टल जाती है, और ये मुबारक महीना भलाई का महीना है। इस मुबारक महीने में अपने पड़ोसी की मदद करो, गरीबों की मदद करो, अगर आपके दरवाजे पर साल आ जाए तो उसकी मदद करो, उसे खाली हाथ ना लौटाओ, अपने भाई की मदद करो, अपने पड़ोसी की मदद करो। और इस मुबारक महीने में अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। क्या पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, ये कह रहे हैं। कोई हो तो जनरेटर चलवा दो, पानी खत्म हो गया है। कोई है देखो, जनरेटर चला, हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। चलो चलवा दो। तो इस मुबारक महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है, हाँ एक बात और भी है, इस मुबारक महीने में अगर आप खर्च करेंगे तो आपसे सवाल नहीं होगा। जैसे अगर आप फजूल खर्च करते हैं दूसरे महीने में तो आपसे सवाल होगा, लेकिन इस मुबारक महीने में मोमिन का रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है। तो इस मुबारक महीने में अपने ऊपर भी अच्छा लिबास पहनो, खर्च करो, अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छा उम्दा खाना खिलाओ, लजीज फल और फ्रूट खिलाओ, ताकि उन्हें जो और महीनों में वो नेमतें नहीं मिल पाती और इस महीने में मिलेंगी तो वो खुश होंगे। और ये सवाब भी बहुत ज़्यादा है कि इस मुबारक महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इस मुबारक महीने में आप कंजूसी से काम मत लीजिए, बल्कि अल्लाह ने वादा लिया है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क में वुसअतें अता फरमाता है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जो खाना, जो हमने चादर अपने बिस्तर पर बिछाई नहीं, इस मुबारक महीने में वो चादर बिछाएंगे। जो हमने कपड़ा पहना नहीं, इंशाअल्लाह इस मुबारक महीने में वो कपड़ा पहनेंगे। जो इससे पहले किसी महीने में हमने लजीज खाना खाया नहीं, इस मुबारक महीने में हम भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, अपने इमाम को भी खिलाएंगे, अपने पड़ोसी को भी खिलाएंगे। इस मुबारक महीने में अपने दोस्तों की दावत करेंगे। इसलिए ये मुबारक महीना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन इस मुबारक महीने में किसी रोज़दार को इफ्तार कराता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसकी गर्दन जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, और उस रोज़ा इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलता है जैसा कि रोज़ा रखने वाले को मिला, और उसके अजर में कोई कमी भी नहीं होगी। कुछ लोगों का नज़रिया है कि अपनी खजूर लाते हैं, दूसरे की खजूर से इफ्तार नहीं करते। क्यों? उनके जहन में रहता है अगर मैंने इसकी खजूर से इफ्तार कर लिया तो मेरे रोज़े का सवाब इसके पास पहुंच जाइए। अल्लाह की रहमत, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह अपनी रहमत कामिला से आपको सवाब तो देगा ही, अलग एक्स्ट्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त